Welcome, dear students. Today we are going to start a new phylum. We are going to study about the phylum Porifera. So in this chapter we will be studying about the salient features of organisms coming under phylum Porifera. So this is the first phylum that we have to study, phylum Porifera. The organisms coming under phylum Porifera, they are commonly called as sponges, and they are mostly marine. They are seen attached to the bottom. That is why they are called as sedentary. They are sedentary forms, and we have already studied that these organisms do not have a symmetry. They are asymmetrical forms. They are the most primitive multicellular animals. But even though they are multicellular animals, the cells here never aggregate together to form tissues. So the organisms coming under this phylum, phylum Porifera, they are in the cellular grade of organization. അവർക്ക് എന്താണ് cellular level of organization ആണ്. And the body is formed up, has got a number of pores. ധാരാളം സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈലത്തിന് ഈ പേര് തന്നെ കിട്ടിയത്, പോർ ബെയറിംഗ് ആനിമൽസ്, ധാരാളം സുഷിരങ്ങളുള്ള ആനിമൽസ്, ഫൈലം പോറിഫറ. ഫൈലം പോറിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the phylum which includes pore bearing animals. So in the body of these animals, what is present? A large number of small holes, pores are present. That is, they have got a porous body. So this is a diagram which is showing a sectional view of a individual coming under phylum Porifera. So here we can see it has got a central cavity, and this central cavity is called as the spongocele. And I told you that these organisms are seen in the marine environment, and the body of these animals ധാരാളം ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹോളുകളിൽ കൂടി വെള്ളം ഈ സ്പോങ്കോസീലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും. ഈ ഹോളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്, ഈ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹോളുകൾക്ക്, പോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയ. Water enters into this central cavity, which is called as the spongocele, through this small holes called as the ostia. And the water that has entered into this central cavity is passed out through a large opening, and that large opening is called as the osculum. What is it called? It is called as the osculum. So water enters into the body or enters into the spongocele through small holes called as pores, and from the pores and from the spongocele, water is passed to the outside through a large opening which is seen in the one end of the body, and that large opening is called as the osculum. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന് എന്താണ്, അതിന് ചില റോളുകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്. ആ വാട്ടറിൽ കൂടിയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ. ആ വാട്ടർ അതിനെ റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. സോ ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്പോങ്കോസീൽ ഓഫ് ദിസ് ആനിമൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ nutrition, helps in respiration, and also helps in the removal of waste. ഇനി ഈ സ്പേഷ്യസ് ക്യാവിറ്റി, ഈ സ്പേഷ്യസ് ക്യാവിറ്റി നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ലൈൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ എൻലാർജ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദിസ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് കോളർ ഷേപ്ഡ് സെൽസ്. ഇത് ഇവിടെ മുഴുവൻ ലൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള സെൽസ്, ഇതിനെയാണ് കോളർ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോളർ ഷേപ്ഡ് സെൽസിന് എന്തുണ്ട്? ഫ്ലാജല്ലം ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് കോളർ ഷേപ്പ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് കോളർ ഷേപ്പ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി കോയാനോസൈറ്റ്സ്. സോ ദി സ്പോങ്കോസീൽ കനാൽസ്, ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം കനാൽസ് ഉണ്ട്. ആ കനാൽസ് ഇതെല്ലാം ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചാണ്? ഈ കോളർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ്. ഈ കോളർ ഷേപ്പ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോയാനോസൈറ്റ്സ്. ഈ ഓരോ കോയാനോസൈറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്ലജല്ലയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഫ്ലജല്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ. ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാട്ടറാണ് ഈ പോഴ്സിൽ കൂടി ഓസ്റ്റിയയിൽ കൂടി കടന്ന് സ്പോങ്കോസീലിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നു. സ്പോങ്കോസീലിൽ നിന്നും ഓസ്കുലം വഴി അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ വാട്ടർ എന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു? അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനെ സഹായിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്നു, ആ എക്സ്ക്രീഷനെ സഹായിക്കുന്നു. ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോയാനോസൈറ്റ്സ് ലൈൻസ് ദി സ്പോങ്കോസീൽ ആൻഡ് കനാൽസ്. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിനാക്കോസൈറ്റ്സ്. മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ആണ്. ഇനി ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചില സ്കെലിറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദോസ് സ്കെലിറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ബോഡി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ സ്കെലിറ്റൻ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ഇതാണ് സ്പിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന skeleton body is supported by skeleton and it is made up of spicules or spongin fibers. ഇനി സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ്. ഈ ടേം ഓർത്തിരുന്നോണം. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസ് എടുത്തുവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേസ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. മെയിലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫൈലം പോറിഫെറയിൽ വരുന്ന അനിമൽസിനെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. അവിടെ സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ദ എഗ് ആൻഡ് ദ സ്പേം ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ. എഗ്ഗും സ്പേമും. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ സെക്സ് സെൽസ് ആണ് എഗ്, മെയിൽസിൻ്റെ സെക്സ് സെൽസ് ആണ് സ്പേം. ദേ ആർ ദ എഗ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പേംസ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ എഗ്ഗും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സ്പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദ എഗ് ആൻഡ് ദ സ്പേം ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ഷലി ആൻഡ് സെക്ഷലി. 2 രീതിയിൽ അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. Asexual reproduction by a process called as budding or formation of gemmules. So asexual reproduction takes place by budding or by formation of internal buds or gemmules and also by fragmentation. That is how asexual reproduction takes place. Asexual reproduction takes place by fragmentation. And they have got high regeneration capacity. Sponges have highest degree of regeneration capacity. ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗെമേറ്റ്സ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗെമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആണ്. മെയിൽ സെക്സെല്ലും ഫീമെയിൽ സെക്സെല്ലും വന്ന് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി. സോ ഹിയർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ലാർവൽ സ്റ്റേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല. ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ലാർവയെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. ജനിച്ച് വീഴുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ഇറ്റ് റെസംബിൾസ് ദി അഡൾട്ട്.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻഡയറക്റ്റ്. കാരണം ഇവിടെ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ കുഞ്ഞ്, ദാറ്റ് യങ് വൺ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിസംബിൾ ദി അഡൾട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലാർവ. അങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിച്ചോണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പോഞ്ചില. പടം നോക്കിക്കോ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച്. ദറ്റ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ for an organism coming under phylum Porifera. Example 1, Spongilla or freshwater sponge. Second one, this is a marine sponge. Marine environment കാണുന്ന sponge ആണ് Leucosolenia. It is called as Leucosolenia. It is a marine sponge. മൂന്നാമത്തത്, അതും ഒരു marine sponge ആണ്, Sycon Scypha. Sycon Scypha. It is a marine sponge. അടുത്തത് Euspongia. It is also called as bath sponge. അതും ഒരു മറൈൻ സ്പോഞ്ചാണ്. ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം Porifera: Euspongia, Sycon, Spongilla. Okay, so with that we have finished one simple phylum Porifera. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈലം Porifera, സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം നീറ്റായിട്ട്. ഒരു ഫൈലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് പേജിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നീറ്റായിട്ട് അത് എഴുതി എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി നോട്ട് സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ഫയൽ എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫൈലത്തിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കാണും. അതുകൂടാതെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിവേ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ താങ്ക് യു for listening to this class very patiently. See you in the next video. Bye.